हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी डीएससी पेपर यूनिट 3 पृथ्वी बाहर मनीष पेपर 2 यार लेखक होती गोकुलानंद महापात्र। अति आनंदर कथा, पृथ्वी बाहर मनीष बहुत दिन पर ताहार नूतन कलेबर नहीं प्रकाश पाइला। पृथ्वी बाहर मनीषर जन्म काल बहुत दिन तलर। यार प्रथम संस्करण प्रकाश पाइला 1952 मसीह। यह खाली ओडिया भाषारे कहीं सर्वभारतीय भाषारे सेतेबेले थिला सर्वप्राचीन और मौलिक वैज्ञानिक उपन्यास। पृथ्वी बाहर मनीषरे जो केतोटी विशेषत्व अच्छी ताहा मोर अन्य वैज्ञानिक उपन्यास मानकरे सेपरी परिलक्षित हुए नहीं। 1952 मसीह विज्ञानर भविष्यत रूपरेख नहीं मु जहा किछि कल्पना करिथिली सेथिरे केतेगोटी एही 30 रु 35 वर्ष भितरे संभव हेलानी। प्रथम एकक प्रथमे कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञानगार फोन बाजी उठिला। सहकारी अध्यापक फोन धरिले। हाँ हाँ, मु सहकारी अध्यापक आडाम्स। आपण किए केउठारु कहउचंती बोली से कहउचंती आडाम्स। अध्यापक रिचार्डसन फोन उत्तर रे कहउचंती मु इन्स्पेक्टर क्रेन न्यू जेर्सी पुलिस स्टेशन रो कहूथिली। अध्यापक रिचार्ड्स कौन विज्ञानगार रे अछंती? तापरे सहरी अध्यापक उत्तर देउचंती अध्यापक रिचार्डसन काई ए पर्यंत तो विज्ञानगार को आसी नहांती बोली कहउचंती। आ विज्ञानगार रे नहांती? इन्स्पेक्टर चमकी पड़िले। तेबे से गले कुआड़े? गैरेज रे तांकर गाड़ी थुआ होईची। घर गुड़िकरे ताला पड़िनी। कि आश्चर्य, कौन कहउचंती आपण? अध्यापक घरे नहांती? तांको छात्री लोरा ओराख घरे अछंती तो बोली कहउचंती। तांको छात्री लोरा घरे अछंती तो? आश्चर्य होई पचारिले डॉक्टर आडाम्स। आश्चर्य होई पचारचंती। तापरे अध्यापक कहउचंती ना से भी नहांती। से तो मते आश्चर्य लागुची। तांको पाख पड़िशा माने मध्य तांको विषय रे किछि कहि पारु नहांती। तेबे से गले कुआड़े? काली संध्यारे सेमाने घरे थिले। इन्स्पेक्टरंकर कथारू चंचलतार एक भाव फुटी उठुथाए। बड़ आश्चर्य कथा, मु तो किछि भाभी पारुनी। अध्यापक आडाम्स कहिले। तेबे मु अन्यत्र फोन करी देखे। धन्यवाद, आपनको कष्ट देइथिली, क्षमा करिवे बोली पुलिस कहउचंती। पुलिस इन्स्पेक्टर क्रेन आउ दुई जगह को फोन करी निराश होई परिशेषरे न्यूयॉर्क सेंट्रल पुलिस स्टेशन को फोन कले। सेठारे संगे संगे तार फोन और बेतार साहाय्य न्यूयॉर्क और आखपाख प्रत्येक पुलिस स्टेशन को खबर जणाई दियागला एवं अध्यापक तांको छात्री लोरा
ୱାର୍ନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସହର ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗର ସହିତ ଫୋନ୍ ଧରି ବସି ରହିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସାରା ଏହି ଖବର ତୀର ବେଗରେ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ଖବର ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଖେଳିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ, ସହରୀ କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ ଆଡାମ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଏଭଳି ଆକସ୍ମିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି ନିଜର କୋଠରୀରେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗବେଷଣାଗାରର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ଖବର ପାଇ କାମ ଛାଡ଼ି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେନି ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରାୟ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ କେତେଜଣ ଉପରିସ୍ଥ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର କୌଣସି ସତ୍ତା ମିଳିଲାନି ସାର୍। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସହରରେ ନାନାଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ପାଇଲୁନି। ଅଧ୍ୟାପକ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ମିସ୍ ଲୋରା ଓକର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁମାନ କରି କହୁଛନ୍ତି କି? ଏତକ କହିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ହତାଶାର ଭାବ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି। କ୍ଷମା କରିବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇନି। କାଲି ଦିନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେବା ବୋଲି କାଲି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ତ କାହିଁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଦୁଃଖର ସହିତ ଜଣାଇଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ଡକ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଅଧ୍ୟାପକ ମୁହଁରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଏକ ଭାବ ଖେଳିଗଲା। ସେ ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ପୋଲିସ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ମିସ୍ ଲୋରା ୱାକର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଗବେଷଣାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଏହି ଗବେଷଣାଗାରରୁ ଆଉ କିଛି ଅପସାରିତ ହୋଇ କିଛି ନାହିଁ କହନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଆଡାମ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ି ନ ପାରି ଅଧ୍ୟାପକ ଗବେଷଣାଗାର ତଲାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଅଫିସ ଗୃହରୁ ଯେଉଁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭୂମିତଳ କୋଠରୀକୁ ଯାଇଛି, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ସେ ଭୂମିତଳ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହି କୋଠରୀରେ ଗବେଷଣାଗାରର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସ ୟୁରେନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଏ। ସେହିସବୁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ସୀସା ବାକ୍ସରେ
ଟ୍ରାନ୍ସଓସେନିକ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ବାରକାଲିୟମ୍ ରଖାଯାଏ। ସେହି ବାକ୍ସଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି କେତେଦିନ ତଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରୀ ଲୋରା ଅକାର ଯେଉଁ 10 ପାଉଣ୍ଡ ବାରକେଲିୟମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେତକ ନାହିଁ। ଏହା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାକ୍ସ କିପରି ଖାଲି ହେଲା ସେ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତିତ ଦେଖି ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ କୌତୂହଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କିଛି ଚୋରି ଯାଇଛି ସାର୍? ହଁ, ବିଷାଦ ଜର୍ଜର ଭିତରେ ଡକ୍ଟର ଆଡାମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଦୟାକରି କହିବେ କି କ'ଣ ଚୋରି ଯାଇଛି? 10 ପାଉଣ୍ଡ ବାରକେଲିୟମ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି? ହଁ। ଏହି ବାରକେଲିୟମ୍ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି କି ପ୍ରଫେସର? ଅଧ୍ୟାପକ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣେ। ତେବେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ଲୋରା ଏହି କେତେଦିନ ଧରି ବାରକେଲିୟମ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି? ପୋଲିସମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ଖବର ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତକ କହି ସେମାନେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ପରେ ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସ୍ ଓ ମିସ୍ ଲୋରା ୱାର୍ନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ପଠାଗଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ଓ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏହି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ପରଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରିକା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କ'ଣ ନା, କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଜେ.ଏଲ୍. ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ମିସ୍ ଲୋରା ୱାର୍କର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁୟର୍କର ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରୁ ସଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 10 ପାଉଣ୍ଡ ନୂତନ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ବାରକେଲିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ବାରକେଲିୟମ୍ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ଲୋରା ସହ 10 ପାଉଣ୍ଡ ବାରକେଲିୟମ୍ ସହ ଅତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରୁଷିଆକୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ରୁଷିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସୟୁରେନିକ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମତାବଲମ୍ବୀ ବୋଲି ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଏକକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ। 9 ମାସ ପରେ
ଆ ଏ ଯେ ଲରାର ୱାର୍କର, ଏଠାରେ ପୁଣି ଏ ଜାହାଜରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍କିନ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ୱିଲସନ ରସ୍ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ି ନିଜର କେବିନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବେକ ଭିତରୁ ଫଟୋଟି ବାହାର କରି ବାରମ୍ବାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ବେହେରା ଭିତରେ ତ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଶୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିପରି? ସାଉଦାମ୍ପଟନ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏ ତ ଜାହାଜରେ ଉଠି ନଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଫଟୋଟିକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଥୋଇ ମିଷ୍ଟର ରସ୍ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି କେବିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କେବିନ୍ ଦୁଆରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ ମିସ୍ ଓରାକ୍, ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରନ୍ତି, କହିବେ କି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଷ୍ଟର ରବର୍ଟସନ୍ ପାଖ ଚେୟାରରେ ବସି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭିତରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରୁ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଯିବି। ମୋ ଘର ସେହିଠାରେ। ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ବହୁଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି। ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଅର୍ଦ୍ଧଶାୟିତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଲୋରା। ଆଉ ସନ୍ଦେହ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଏ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲୋରା ଓରାକ୍। ମାର୍ଜିନ୍ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ରୁଷିଆ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏତେଦିନ ପରେ ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଛି। 9 ମାସ କାଳ ୟୁରୋପରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆଜି ତା'ର ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏଥିରେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ। ଏହା ଭାବୁ ଭାବୁ ମିଷ୍ଟର ରସ୍ ଜାହାଜ ବେତାର ଅଫିସ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ। ଟ୍ରି 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 ପୋଲିସର ଷ୍ଟେସନ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଷ୍ଟିଡ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଷ୍ଟିଡ୍। ପଳାତକ ଲୋରା ଓରାକ୍ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋରା ଓରାକ୍? କିଏ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବାଳିକା? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ? ଡିଟେକ୍ଟିଭ ୱିଲସନ ରସ୍ ମରିଟାନିଆ ଜାହାଜରୁ ବେତାର ଖବର ପାଇଛନ୍ତି। ଲୋରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଟାନିଆ ଜାହାଜରେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜ ଯାଇ ଲାଗିବା ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି। କେବିନରେ ବସି ଝରକା ବାଟେ ଚକ୍ରବାଳର ଅନନ୍ତ ନୀଳମୟ ସାଗର ଉତ୍ତାଳନ ତରଙ୍ଗ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ଅତୀତ ଜୀବନର କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ଭାବି ଯାଉଥିଲେ ଲୋରା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରବର୍ଟସନ୍ ହଠାତ୍ କେବିନ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିସ୍ ଓରାକ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିସ୍ ଓକର୍, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି? ବେଶ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିର ଉପକୃତ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଋଣ ମୁଁ ଯେ କିପରି ଶୁଝିବି ଭାବିପାରୁନି, ଉତ୍ତର ଦେଲେ
ଲୋରା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମିସ୍ ଅକର, ଆପଣ ସେଭଳି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କ'ଣ କରିଛି ଯେ? ଅଦୂରରେ ଲୋରାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁଖ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହଁ ମିସ୍ ଅକର, ଆପଣ ଜାହାଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜାହାଜ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଏତେ କହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବାହାରିଗଲେ। ଦୁଇ ଦିଗ ବଳୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନଗରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲୋରା ଭାବୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଏହି ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଆଶା ଓ କଳ୍ପନା କେତେ ଉନ୍ନତି ରଜନୀ ସେ କାଟିଛନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି ଦୁଇ ଟୋପା ଉଷ୍ଣ ଅଶ୍ରୁ ଗଣ୍ଡଦେଶ ଦେଇ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମାରିଟେନିଆ ଜାହାଜ ଏକ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦରରେ ଆସି ଲାଗିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନେ ତରତର ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲା ଭଳି ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 7 ଦିନ କାଳ ରହି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ନ ହେବ କିଏ? ଲୋରା ମଧ୍ୟ କେବିନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ମିସ୍ ଅକର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆସେ। ଆସନ୍ତୁ ମିସ୍ ଅକର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ ଲୋରା ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ଲୋରାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପଛରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଡିଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଲସନ୍ ରସ୍। ଲୋରା ଠିକ୍ ଗେଟ୍ ପାର ହେବାକୁ ଯାଇଛି। ଜନୈକ ଆମେରିକାନ୍ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ୱାରେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ୱାରେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଫଟୋ ଦେଖି ଲୋରା ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଭୟରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ପୋଲିସଟି ଅଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ କାର୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଲୋରା ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ବଡ଼ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଭିତରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିନେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନିସ୍ତେଜ ଥିଲେ କାର୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଲୋରା। ପଛରେ ତାଙ୍କ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଆମେରିକାନ୍ ପୋଲିସଟି। କାଗଜରେ କାର୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଗତିଶୀଳ 1952 ମସିହା ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ। ଲୋରାଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଚାରାଳୟ ଲୋକାରଣ୍ୟ। କେତେକ ପ୍ରେସ୍ ସମ୍ବାଦଦାତା ଲୋରାଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ବିଚାରର ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ। କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷର 39 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ନିଆଯିବା ପରେ ଲୋରାଙ୍କର ଜେରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଚାରାଳୟ ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରିଭିଟ୍ କଲମନିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର। ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋରାଙ୍କ ଉପରେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି କରିବାର ଅଛି କି? ତୁମର ରୁଷିଆରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗରରେ ତୁମର ଜାହାଜ ଖସିପଡ଼ି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଓ ତୁମେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଟାନିଆ ଜାହାଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତୁମକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେସବୁ କ'ଣ ତୁମର ଅସ୍ୱୀକାର କର? ଏସବୁକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ବୋଲି ପଚରାଯାଉଛି। ମାରିଟାନିଆନ୍ ଜାହାଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋତେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଛଡ଼ା ବାକି ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପୂରାପୂରି ମିଛ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷର ମନଗଢ଼ା ସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋରା କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହଁ ଯେ ତୁମେ ଓ ତୁମ ଅଧ୍ୟାପକ ରୁଷିଆକୁ ଯାଇନଥିଲ? ତୁମ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ରୁଷିଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହିତ ବାରାକେଲିୟମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିନବ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ପତ୍ର ବିନିମୟ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କର? ମିଷ୍ଟର ଜନସନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ରୁଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହଲ ସହିତ ଆମ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ର ବିନିମୟ କରିଥିଲେ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେନି। ଯେହେତୁ ସମ୍ଭବ ସେପରି କିଛି କରିନଥିଲେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋରା ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମିଷ୍ଟର ଜନସନ୍ କହିଲେ, ଧର୍ମାବତାର, ଦୋଷୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଭୟ ଡାହା ମିଛ କହି ଘଟଣାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତକ କହି ସେ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପାଇଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଓ ସୋଭିଏଟ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଫଟୋ ଉଠାଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲେ। ବିଚାରପତି ଓ ଜୁରମାନେ ଫଟୋଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମିଷ୍ଟର ଜନସନ୍ ଲୋରାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍ଙ୍କ ଏହି କେତେ ଖଣ୍ଡି ଚିଠିକୁ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କର ବାକିକା। କହି ସେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଫଟୋ ଲୋରାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଲୋରା ଖଣ୍ଡିଏ ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା। ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଚୁଡାଖୋଭ୍, ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାନ୍ସୟୁରେନିୟମ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ବାରାକେଲିୟମ୍ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବିସ୍ଫୋରିତ ହୋଇ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଗୀରଣ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ମତରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ବୋମା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରମାଣୁ ବୋମାଠାରୁ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ 1000 ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକିନିକି ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖୁବ୍ ଗୋପନୀୟତାର ସହିତ ପଠାଇଛି। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜନ୍ ରିଚାର୍ଡସନ୍। ମସ୍କୋ, ଅଗଷ୍ଟ 28, 1915।
ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଫେରାଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ଓ ସେଥିସହ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିରାପତ୍ତାର ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ମାର୍କିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ଆମ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହାର ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣାରୁ କିଛି ବାରାକଲିୟମ୍ ସହିତ ଆମ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଓ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଗୋପନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ଦିଗରେ ଯଥାରୀତି ସହାୟତା କରିବେ। 2 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଲରାଙ୍କର ହାତ ଥରି ଉଠିଲା। ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଅଧ୍ୟାପକ ତ ଏବେ ଏପରି କରି ନ ପାରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ରୁଷିଆ ଯିବା କଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି କରିଥିଲେ ମୋତେ ତହିଁରେ ଆଭାସ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମ ବାରାକଲିୟମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁର 6 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବସ୍ତୁ ଯେ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏହାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲା କିପରି? ଅଧ୍ୟାପକ ତ କେବଳ ଏପରି ଭୁଲ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏ କ'ଣ ଚାଲ? ବିଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ଜଜ୍ ରାୟ ଦେବେ। ବିଚାର ଲୋକାରଣ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ଜଜ୍ ରାୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଝିଲ, ବାକିକା ତମର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର 3 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯାହା ମତ ଦେଲେ ତାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ସବୁର ଫଟୋ ଓ ସାକ୍ଷରକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷୀକୁ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଁ ମୋର ଜୁରମାନେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ପଢ଼ିଲେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର 3 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତୁମର ବକ୍ତବ୍ୟ ପଢ଼ି ମତ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ, ଅସମ୍ଭବ ଓ ମିଥ୍ୟା। ସେମାନେ ତତ୍ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯିବା କେବଳ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ରକେଟରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଏତାଦୃଶ ବ୍ୟବହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମିଥ୍ୟା କହି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ପ୍ରମାଣ ଶକ୍ତିର ଗୋପନୀୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ବିଶେଷତଃ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଏ କେବଳ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଆଇନ ଭାବରେ ସେ ଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗ ତମ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେ ପୂରାପୂରି ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଜୁରମାନେ ଏକମତ। ଏହି ଅପରାଧ ଏକମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ। 1952 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ଦିନ ତୁମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେୟାରରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇବାର ଆଦେଶ କଲି।
କାରାଗାରର ଏକ ଆବଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ଲରା ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅତୀତର ଜୀବନ କାହାଣୀ। ଲରାଙ୍କ ରୁକ୍ଷ କେଶ ମ୍ଳାନ ମୁଖ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପାଗଳିନୀ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଲରା ବୋଲି। ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। ପେନ୍ସିଲଭେନିଆ ଟର୍ମିନସରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖେ ଷ୍ଟେସନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକରେ ପ୍ଲାବିତ। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, କିପରି ଯିବି କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଷ୍ଟେସନଟି ଗୋଟିଏ ଭୂମିତଳ ଷ୍ଟେସନ। ପିଟ୍ସବର୍ଗ ଭଳି ଭୂମି ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାଟି ତଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାହା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ଦୂର ହେଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ। ଭୂମିତଳେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ବୋଲି ସେଠାକୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଲିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗତିଶୀଳ ପାହାଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ କାଳେ ବହୁ ଦିନରୁ ବିଦାୟ ନେଲେଣି। ସର୍ବଦା ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏହି ଗତିଶୀଳ ପାହାଡ଼ ବି ଏକ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ଭବ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ବିରାଟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଗରୁ ମୋର ଯେଉଁ ଧାରଣା, ଗତିଶୀଳ ପାହାଚରେ ଗୋଡ଼ ଦେଲି, ଉପରକୁ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଲି ମୋଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଖଣ୍ଡିଏ ମୋଟର ଧରି ହୋଟେଲକୁ ଯିବା। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହୋଟେଲରେ ସ୍ନାନାଦି ପ୍ରାତଃକର୍ମ ସାରି ବାହାରିଲି କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୋର ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡ଼ସଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ହୋଟେଲରେ ସାମନାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧରି କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲି। ପ୍ରସ୍ତର ରିଚାର୍ଡ଼ସ ଡ୍ରାଇଭର କାର୍ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଛୁଟି ଚାଲିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ, ଯାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋତେ 200 ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଇନକ୍ୱାରୀ ଅଫିସରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଧ୍ୟାପକ ରିଚାର୍ଡ଼ସଙ୍କ ଠିକଣା ନେଇ ଚାଲିଲି ଭିତରକୁ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପିଟ୍ସବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠା ଭଳି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଭେଦ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ବିରାଟ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତା ପର ଘଟଣା।